Hello, good evening everyone. This is Shreya Aditya Kiran. I just thought of giving some advice to the students in the expected lockdown. Maybe we may expect a lockdown in a worst situations. I'm not expecting, I don't want that, but there may be a chances we should prepare for the worst things. జరగచ్చు జరగాలని కోరుకోవట్లేదు కానీ సిచ్యుయేషన్స్ జరిగేటట్టుగానే అనిపిస్తున్నాయి కొన్ని సిగ్నల్స్ వస్తున్నాయి అది జరగచ్చు జరగకపోవచ్చు బట్ ఎందుకైనా మంచిది వరెస్ట్ కేసులో మనం ప్రిపేర్ అవ్వడం బెటర్. Anyway, it's better for us to prepare on our own. So in this regard, I just thought of sharing some views to the students so that they will not repeat the same mistake happened in the first lockdown. So during the first lockdown period, including me, some people might not have productively utilized the time. So a long time during the so much suspicious about when the lockdown will be lifted, what would be the position. So because of all this thing, all this nonsense in the mind, we might not have utilized the time productively. సో మైండ్లో ఇదంతా తిరుగుతూ ఉంటే లాక్డౌన్ ఎప్పుడు ఎప్పుడు లిఫ్ట్ చేస్తారో ఏంటి ఎప్పుడు పోతుంది ఈ నాన్సెన్స్ అంతా మైండ్లో ఉండడం వల్ల టైంని ప్రోడక్ట్గా యూటిలైజ్ చేసుకోలేకపోయాం లాక్డౌన్ పీరియడ్లో, ఇంక్లూడింగ్ మీ, నాతో పాటు ఇంకొంతమంది కూడా. సో అందరూ నేను చెప్పట్లేదు, కొంతమంది ప్రోడక్టివ్గా యూటిలైజ్ చేసుకొని ఉండొచ్చు లాక్డౌన్ పీరియడ్ని, ఫస్ట్ లాక్డౌన్ పీరియడ్ని. కొంతమంది నాలాగా ప్రోడక్టివ్గా యూటిలైజ్ చేసుకోకపోయి ఉండొచ్చు, మేబీ మైండ్లో ఇవన్నీ తిరుగుతుంది. కాబట్టి అలాంటి మిస్టేక్ మళ్ళీ మనం ఇప్పుడు రిపీట్ చేయకూడదు. ఒకవేళ వరెస్ట్ కేసులో ఇన్ కేస్ మళ్ళీ కనుక లాక్డౌన్ వస్తే పార్షల్ గా ఉంటుందా, స్ట్రింజెంట్ గా ఉంటుందా, ఉంటే ఎన్ని రోజులు ఉంటుంది, ఇవన్నీ మనకు తెలియదు. ఒకవేళ వచ్చిన వరెస్ట్ సిచ్యుయేషన్స్ కి మనం ప్రిపేర్ అయి ఉండాలి. సో దానికోసం ఐ థాట్ ఆఫ్ షేరింగ్ సమ్ వ్యూస్ ఇన్ దట్. సో వీ షుడ్ టేక్ సమ్ లెసన్స్ ఫ్రమ్ ద టార్టాయిస్ అండ్ ఇన్సూరెన్స్ ఫర్ ద లాక్డౌన్ డేస్. So whatever I'm showing now, remember it for lifetime, not only for the lockdown. Even though it is the occasion I'm using it, but still it is useful for you throughout your life. This is the first thing which I want everyone to remember. This is the sloka in Bhagavad Gita, second chapter, 58th verse. Yada sanharate chayam kurmo nanganiva sarvasaha. That means the meaning of that sentence, Bhagavad Gita, second chapter, 58. What does it says? One who is able to withdraw the senses from their objects, just as a tortoise withdraws its limbs into shell, it is established in divine wisdom. This is the life lesson we need to learn from the tortoise. So tortoise, whenever it sees something adverse thing, whenever it sees some negative things, immediately it withdraws its limbs into the shell. టార్టాయిస్ కి ఏదైనా కొద్దిగా నెగిటివ్ సిగ్నల్స్ వచ్చినా, ఏదైనా మనం డేంజర్ పొజిషన్ లో ఉన్నాము అనే సిగ్నల్స్ వచ్చినా ఇమీడియట్ గా ఆ లిమ్స్ ని తన షెల్లోకి ఇలా ముడుచుకునేస్తుంది. Tortoise will withdraw its senses into the limbs. Just watch this video at your free time. There is one video in the YouTube. That video's title is this point. This is the video title. Cheetah gets spooked out by tortoise. So this is about 3 minutes video. Just watch it irrespective of cheetah trying to awaken the tortoise. Tortoise is withdrawing the limb. So cheetah cannot touch the shell. టార్టాయిస్ పైన ఉన్న షెల్ ని చీతా టచ్ చేయలేదు, చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుంది. ఆ టార్టాయిస్ బయటకు వస్తేనే, ఆ హెడ్ కానీ లేకపోతే లిమ్స్ కానీ అవి బయటకు వస్తేనే చీతా దాన్ని తిరగలదు. ఇక్కడ స్మెల్ చేస్తుంది చూడండి, చీతా ఇస్ ట్రైంగ్ టు స్మెల్ ద టార్టాయిస్, బట్ tortoise is very rigid. It is not even giving the temptations to the limbs. It has already been withdrawn its limbs. ఆ టార్టాయిస్ ఎంత డెడికేటెడ్ గా ఉంచండి, ఆ చీతా వచ్చి ఎంత ఎంకరేజ్ చేస్తున్నా ఆ టార్టాయిస్ తన హెడ్ ని కానీ లేకపోతే ఆ లిమ్స్ ని కానీ లోపలే ఉంచుకుంది. ఇప్పుడు చీతాకు డౌట్ వచ్చింది అక్కడ ఉందా అంటే ఎస్ ఉంది, కానీ ఎంత ట్రై చేస్తే అసలు అవేకన్ అవ్వట్లేదు, అలాగే ఉంది. ఇంకొక వీడియో కూడా ఉంది, ఇస్కాన్ థాయిలాండ్ వాళ్ళు కూడా ఇంకొక యూట్యూబ్ చేశారు, ఇలా దీని మీదే ఇంకొక వీడియో చేశారు టార్టాయిస్ మీదే. ఆ టార్టాయిస్ ఎంత డెడికేటెడ్ గా, ఎంత అలర్ట్ గా ఉంటుంది, ఆ లిమ్స్ ని ఎంత విత్డ్రా చేసుకుంటారు టెంప్టేషన్ కి ఇవ్వకోకుండా. చూడండి ఆ లిమ్స్ లోపలే ఉన్నాయి కాబట్టి చీతా ఎంత ట్రై చేసినా ఆ లిమ్స్ రావట్లేదు. సో ఇక్కడ మనకు లెసన్ ఏంటంటే అవర్ కోవిడ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ చీతా. సో ఇట్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు డిస్టర్బ్ us ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ ఇట్స్. అది స్మెల్ చేస్తుంది చూడండి, డిస్టర్బ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది. వాళ్ళు ఎంత డిస్టర్బ్ చేసినా డిస్టర్బ్ అవుతుంది. టార్టాయిస్ చూడండి ఎంత ఆ స్మెల్ ఉంది, లైఫ్ ఉంది, ఆ టార్టాయిస్ లో లైఫ్ ఉందని ఇవన్నీ ఐడెంటిఫై చేసి ఆ స్మెల్ బట్టి, కానీ ఎంత ట్రై చేసినా అది బయటకు రావాలి, అలాగే ఉంది. అవన్నీ ఎంత ట్రై చేసినా ఆ లాస్ట్ కి అవి విసిగొచ్చి అవి వెళ్ళిపోతాయి అంతే. They will tied up. They will fed up instead of after trying to awaken the tortoise many times, they will fed up and the cheetahs will go back. కానీ టార్టాయిస్ మాత్రం టచ్ చేయదు, అలాగే ఉంటుంది. ఎంత ట్రై చేసినా అలాగే ఉంటుంది.
ఇలాంటి వీడియోస్ చాలా ఉన్నాయి యూట్యూబ్ లోను, ఇస్కాన్ టెంపుల్ వాళ్ళు చేసినా కూడా ఉన్నాయి. జస్ట్ ఒక్కసారి చూడండి. దాని నుంచి మనం నేర్చుకోవాల్సిన లైఫ్ లెసన్ అది. ఎలాంటి సిచ్యుయేషన్ లో ఎన్ని డిస్టర్బెన్సెస్ వచ్చినా కూడా అలాగే ఉంచండి. జస్ట్ లైక్ ఎ రాక్, ఇట్ ఇస్ నాట్ చేంజింగ్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ వెదర్ ఇట్ ఇస్ రైన్ ఆర్ సన్, ఇట్ ఇస్ నాట్ చేంజింగ్ అట్ ఆల్. అంతే సాలిడ్ గా ఉండాలి, అంతే సాలిడ్ గా ఉండాలి. కాబట్టి లైఫ్ లో టెంప్టేషన్స్ వస్తుంటాయి, డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంటాయి. ఎన్ని డిస్టర్బెన్సెస్ వచ్చినా కూడా మనం డైవర్ట్ అవ్వకుండా అలాగే ఉండాలి. సర్కమ్స్టెన్సెస్ మనల్ని డీవియేట్ చేయడానికి ఎంతో ట్రై చేస్తుంటాయి, కానీ ఎలాంటి సర్కమ్స్టెన్స్ లో కూడా మనం డీవియేట్ అవ్వకుండా అలాగే ఉండాలి. ఇది ఒక లైఫ్ లెసన్. టార్టాయిస్ నుంచి మనం నేర్చుకోవాల్సినది లైఫ్ లెసన్. గుర్తుపెట్టుకోండి, భగవద్గీత 2nd చాప్టర్ 58 శ్లోక. సో లైఫ్ లో ఎప్పుడు కూడా టెంప్టేషన్స్ వస్తుంటాయి. అది ఫుడ్ విషయంలో కానీ, లేకపోతే అదర్ విషయాల్లో కానీ టెంప్టేషన్స్ వస్తుంటాయి. అది క్రికెట్ చూడడంలో కానీ, ఎనీథింగ్. ఆ టెంప్టేషన్ ని మనం ఎప్పటికప్పుడు సెన్సెస్ ని విత్డ్రా చేసుకోవాలి. అదర్వైజ్ అవర్ లైఫ్ ఈస్ గాన్. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు విత్డ్రా యువర్ సెన్సెస్ లైక్ ద టార్టాయిస్ విత్డ్రా. ఇక్కడ చూడండి, ఈ సిచ్యుయేషన్ లో టార్టాయిస్ కనుక తన లిమ్స్ ని విత్డ్రా చేసుకోకపోతే లైఫ్ ఈస్ గాన్, చితా చేతులు గాన్, అంతే. సో కాబట్టి మన సెన్సెస్ ని మనం కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోతే లైఫ్ ఈస్ గాన్. ఓకే, అది జాగ్రత్తగా ఉండండి. దిస్ యు రిమెంబర్ ఫర్ ద లైఫ్ టైం, రైట్? నెక్స్ట్, సో దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ కొటేషన్ గివెన్ బై స్వామి వివేకానంద. Heavily sleeping in all, the wise is one who does not awaken it. సో అందరిలోనూ బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్, టెంప్టేషన్స్ ఉంటాయి, కాకపోతే దాన్ని ఎంకరేజ్ చేయని వాళ్ళే ఇంటెలిజెంట్ పీపుల్. ఓకే, బ్యాడ్ థాట్స్ లేని వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు. దట్స్ వాట్ ద సెంటెన్స్ సేస్. దెర్ ఇస్ నో వన్ హూ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ బ్యాడ్ ఆర్ అన్ప్రొడక్టివ్ థాట్స్ ఆర్ ఇంటెన్షన్స్. ఎవ్రీవన్ మే బి హ్యావింగ్ బ్యాడ్ ఆర్ అన్ప్రొడక్టివ్ థాట్స్ ఆర్ ఇంటెన్షన్స్, బట్ ద ఇంటెలిజెన్స్ పీపుల్ ఆర్ వైస్ పీపుల్ ఇస్ వన్ హూ డస్ నాట్ ఎంకరేజ్ ద అన్ప్రొడక్టివ్ థాట్స్ ఇన్సైడ్ ద మైండ్. సో ప్రతి ఒక్కరి మైండ్ లో, మనసులో అన్ప్రొడక్టివ్ థాట్స్, బ్యాడ్ ఇంటెన్షన్స్ ఉండొచ్చు. బట్ కాకపోతే వైస్ పీపుల్ ఎవరంటే మన మనసులో ఉన్న బ్యాడ్ థాట్స్ ని ఎంకరేజ్ చేయని వాళ్ళు, సప్రెస్ చేసేవాళ్ళు. ఎంకరేజ్ చేయకుండా సప్రెస్ చేసేవాళ్ళు. దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఓకే, సో మన మనసులో ఉన్న బ్యాడ్ థాట్స్ ని, ఇంటెన్షన్స్ ని, టెంప్టేషన్స్ ని ఎంకరేజ్ చేయకుండా సప్రెస్ చేసే వాళ్ళే ఇంటెలిజెంట్ పీపుల్. ఎంకరేజ్ చేయకూడదు. ఏదో థాట్ వస్తుంది, మూవీకి వెళ్ళాలనో లేదా టైం వేస్ట్ చేయాలనో, ఆ థాట్ ని ఎంకరేజ్ చేయకూడదు. ప్రైమ్ చూడాలనో, ఆహా చూడాలనో థాట్ వస్తుంది, కానీ ఆ థాట్ ని ఎంకరేజ్ చేయకూడదు. మూవీ చూడాలి, క్రికెట్ చూడాలన్న థాట్ మీకే కాదు, టైం బాగా యూటిలైజ్ చేసుకున్న వాళ్ళకి ఆ థాట్ వస్తుంది, వేస్ట్ చేసిన వాళ్ళకి ఆ థాట్ వస్తుంది. ఇంటెలిజెంట్ పీపుల్ ఏంటంటే ఆ థాట్ వచ్చినా సరే దాన్ని ఇగ్నోర్ చేస్తారు, ఆ థాట్ ని అలాగే ఎంకరేజ్ చేయరు. దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. సో heavily sleeping in all, the wise is one who does not awaken it. సో దాన్ని ఎంకరేజ్ చేయకుండా అలాగే సప్రెస్ చేస్తాం. దిస్ ద సెకండ్ పాయింట్. ఓకే, అండ్ ద థర్డ్ పాయింట్, దిస్ ఇస్ ఎ మోరల్ విచ్ వీ హావ్ టు లెర్న్ ఫ్రమ్ ద ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్. నార్మల్ గా ఇన్సూరెన్స్ ఎందుకు తీసుకుంటాం మనం? ఏదైనా రాంగ్ జరగచ్చు అని ఇన్సూరెన్స్ తీసుకుంటాం. అదే మీరు ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీని అడగండి, ఏం రాంగ్ జరుగుతుందనే ధైర్యంతో వాళ్ళు ఇన్సూరెన్స్ ఇస్తారు. ఓకే, మనమేమో ఏదో జరుగుతుందేమో అనే భయంతో మనం ఇన్సూరెన్స్ తీసుకుంటాం, ఏం జరగదు అనే ధైర్యంతో వాళ్ళు ఇన్సూరెన్స్ ఇస్తారు. ఆ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ నుంచి మనం నేర్చుకోవాల్సిన లైఫ్ లెసన్ ఇది. ఓకే, సో చాలా మంది ఏదో మనకు నష్టం జరిగిపోద్దని ఇన్సూరెన్స్ తీసుకుంటారు. ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ వాళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటి? ప్రజలు భయపడినంత, సిటిజన్స్ భయపడినంత బ్యాడ్ ఏం జరగదు అనే ధైర్యంతోనే వాళ్ళు పాలసీస్ ఇస్తారు. మీరు అనుకున్నట్టుగా నిజంగా చాలా బ్యాడ్ జరగచ్చు అనే భయం వాళ్ళకు కూడా ఉంటే ఎవరు ఇన్సూరెన్స్ ఇవ్వరుగా? ఏ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ ఇన్సూరెన్స్ ఇవ్వదుగా? మనం నిజంగా అందరూ భయపడుతున్నట్టుగా నిజంగా అలాగే జరిగే సిచ్యువేషన్ ఉంటే ఏ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ ఇన్సూరెన్స్ ఇవ్వదుగా? ఎందుకు ఇస్తారు? 1,10,000 పాలసీ ప్రీమియం కడితే 5 lakhs కి 10 lakhs క్లెయిమ్ ఎందుకు ఇస్తారు? సో అంటే వాళ్ళ ఇంటెన్షన్ లో మనం భయపడినంతగా ఏం జరగదు, అది ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ లాజిక్. అదే మనం లైఫ్ లెసన్ గా తీసుకోవాల్సింది. ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ వాళ్ళు ఎంత పాజిటివ్ మైండ్ సెట్ తో ఉంటారు, మనం అనుకున్నంత బ్యాడ్ ఏం జరగదు, మనం అనుకున్నంత వరస్ట్ సిచ్యుయేషన్ ఏం జరగదు, అది ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ లాజిక్. ఆ లాజిక్ తోనే వాళ్ళు ఇన్సూరెన్స్ ఇష్యూ చేస్తారు. కాబట్టి ఇన్ దిస్ సిచ్యుయేషన్ I thought of sharing this quotation. Look at this. If you see 10 troubles coming down the road, you can be sure that 9 will run into the ditch before they reach you. మనకు ఎదురుగా ఒక 10 ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంటే ఆ 10 ప్రాబ్లమ్స్ లో ఒక 9 ప్రాబ్లమ్స్ మన దాకా రీచ్ అవ్వకుండా ఈ మధ్యలోనే పక్కన ఉన్న స్మాల్ వాటర్స్ కెనాల్స్ లోకి వెళ్ళిపోతాయి. స్మాల్ కాలువలు అంటారు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, డ్రైనేజ్. సో మనకు ఎదురుగా ఒక 10 ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంటే ఒక 9 ప్రాబ్లమ్స్ సైడ్ లో ఉన్న డ్రైనేజెస్ వెళ్ళిపోతాయి, మన దాకా రీచ్ అవ్వదు. కాబట్టి లైఫ్ లో మనం అనుకున్న ప్రాబ్లమ్స్ తో 10 ప్రాబ్లమ్స్ అనుకుంటే 9 ప్రాబ్లమ్స్ మన దగ్గరికి రావు. ఇట్స్ ఓన్లీ అన్నెసెసరీ మన భయం అంతే. జస్ట్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ గుర్తుపెట్టుకోండి, 100 మంది భయపడి ఇన్సూరెన్స్ తీసుకుంటే ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ వాళ్ళు ఏ ధైర్యంతో ఇష్యూ చేస్తారు? ఆ 100 మందిలో ఏ 5 మందికో 10 మందికో ఏదైనా బ్యాడ్ జరగచ్చు అనే ధైర్యంతో ఇన్సూరెన్స్ ఇస్తారు. అలాగే మనం కూడా లైఫ్ లో ఒక 10 ప్రాబ్లమ్స్ ఏదైనా వస్తాయని మనం ఫేస్ చేసుకుంటే అందులో 9 రావు. దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్. పాజిటివ్గా ఉండాలి. మనం అనుకున్నంత గుడ్ గా లేకపోయినా మనం భయపడినంత వరస్ట్ గా అయితే ఉండదు, మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసినంత ప్రాస్పరస్ గా లేకపోయినా మనం భయపడేంత వరస్ట్ గా అయితే ఉండదు. సో కాబట్టి పాజిటివ్ మైండ్ సెట్ తో ఉండండి, నెగిటివ్ మైండ్ సెట్ అవాయిడ్ చేయండి. ఈ ఒకవేళ సెకండ్ లాక్డౌన్ అంటూ వస్తే స్టూడెంట్స్ మెంటల్ గా ప్రిపేర్ అయిపోండి.
ఫస్ట్ లాక్డౌన్ లో చేసిన మిస్టేక్ మళ్ళీ సెకండ్ లాక్డౌన్ లో చేయొద్దు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఎగ్జామ్ మిస్ చేయొద్దు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మీ టైం వేస్ట్ చేసుకోవద్దు. కాలేజెస్ రన్ అవుతాయి, కాలేజ్ కూర్చొని చదువుకోండి. లాక్డౌన్ వస్తే 1 month 15 days లాక్డౌన్ వస్తే ఇంట్లో కూర్చొని చదువుకోండి. సో మీరు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో టైం వేస్ట్ చేయొద్దు. ఈసారి ముందే మెంటల్ గా ప్రిపేర్ అయిపోయాడు. ఒకవేళ రావచ్చేమో, వచ్చినా నేను టైం వేస్ట్ చేయను. లాక్డౌన్ పీరియడ్ అన్నది లాక్డౌన్ పీరియడ్ ఇస్ నాట్ ఎ బ్రేక్ పీరియడ్ ఆర్ రిఫ్రెష్మెంట్ పీరియడ్. సో లాక్డౌన్ పీరియడ్ లో మీ లెర్నింగ్, మీ నాలెడ్జ్ యాక్విజిషన్ ఆపొద్దు, టైం వేస్ట్ చేయొద్దు. ఓకే, సో మనం అనుకున్నంత బ్యాడ్ ఏం అవ్వదు. ఓకే, కాబట్టి 9-10 ప్రాబ్లమ్స్ 9 ప్రాబ్లమ్స్ మన దాకా రాకపోవచ్చు. ఓకే, అదే మైండ్ సెట్ తో ఈ లాక్డౌన్ ఒకవేళ వస్తే ప్రిపేర్ అయి ఉండండి. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో లాక్డౌన్ లేకపోతే మేము ఎలాగైతే చదువుతామో, ఒకవేళ లాక్డౌన్ వచ్చినా అలాగే చదువుతాము అని మెంటల్ గా స్ట్రాంగ్ గా ఫిక్స్ అయిపోండి. ఓకే, కాబట్టి అది వస్తే అమ్మయ్య రిలాక్సేషన్ దొరికింది అనుకోద్దు, స్టడీస్ నుంచి బ్రేక్ దొరికింది అనుకోద్దు. నో, వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనఫ్ టైమ్ టు వేస్ట్. లాస్ట్ గా ఒక కొటేషన్ చూపిస్తాను చూడండి. A man who dares to waste 1 hour of time has not discovered the value of life. సో చార్లెస్ డార్విన్ చెప్పినట్టు ఒక పర్సన్ ఒక 1 hour వేస్ట్ చేస్తే అతనికి లైఫ్ వాల్యూ తెలియదంట. అలాంటిది మనం లాక్డౌన్ లో 15 days 1 month నేను వేస్ట్ చేశాను, ఇంక్లూడింగ్ అలాగే చాలా మంది వేస్ట్ చేస్తుంటారు. ఫస్ట్ లాక్డౌన్ లో అబౌట్ 3 to 4 months ఇంకా ఈ 8 days తో అయిపోద్ది, ఈ 15 days తో అయిపోద్ది అని ఈ 15 days మళ్ళీ ఎందుకు ఏం వర్క్ చేయాలని 15 days రిలాక్స్ అవడం ఇలాగే చేసాం. ఒక 3 to 4 months డిస్టర్బెన్స్ ఉంటుంది. మినిమం 3 to 4 months అయితే డిస్టర్బెన్స్ అయింది, కంప్లీట్ గా వేస్ట్ చేసాం అనుకోవాలి లైఫ్ లో. ఓకే, అది మన మిస్టేక్, యాక్సెప్ట్ చేయాలి. ఎర్రీ ఇస్ హ్యూమన్ టు ఫర్గివ్ ఇస్ ద డివైన్ అన్నారు. కాబట్టి లాస్ట్ టైం మనం మిస్టేక్ చేసాం, యాక్సెప్ట్ చేయాలి. మళ్ళీ ఆ మిస్టేక్ ని రిపీట్ చేయకూడదు. ఒకవేళ ఈసారి అంటూ లాక్డౌన్ పని వస్తే మెంటల్ గా ఫిక్స్ అయిపోండి. లాక్డౌన్ లేకపోతే ఎంత ప్రొడక్టివ్ గా అయితే వర్క్ చేస్తామో, లాక్డౌన్ ఉన్నా కూడా అంతే ప్రొడక్టివ్ గా వర్క్ చేయాలి. వర్క్ మారచ్చు, చేసే విధానం మారచ్చు, కానీ ఐడియల్ గా మాత్రం ఉండకూడదు. ఓకే, మీకు క్లాసెస్ వినడం కుదిరితే క్లాసెస్ వినడం కుదరకపోతే ఇంకేదైనా ఆలోచించండి, ఇంకేదైనా నాలెడ్జ్ నేర్చుకోండి. వర్క్ చేసే విధానం మారచ్చు, లేదా వర్కే మారచ్చు, బట్ వర్క్ అంటూ ఏదో ఒకటి ఉండాలి. ఒకవేళ లాక్డౌన్ అంటూ వస్తే 15 days అయినా, 1 month అయినా, 10 days అయినా, 1 week అయినా టైం వేస్ట్ చేయొద్దు. ఇప్పుడు చేస్తున్న వర్క్ చేసే విధానం మారచ్చు, లేదా ఆ వర్క్ చేయలేకపోతే వేరే వర్క్ చేయండి, బట్ సంథింగ్ చేయండి, సంథింగ్ ఆలోచించండి. మన కంట్రీకి ఇప్పుడు ఇంటెలెక్చువల్ చాలా ఇంపార్టెంట్. మనం ఐడియల్ గా ఉండలేం. ఫారిన్ కంట్రీస్ మనం క్యాచ్అప్ అవ్వాలంటే ప్రతి ఒక్కరూ ఆలోచిస్తూ ఉంటేనే క్యాచ్అప్ అవ్వగలం. కాబట్టి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం చేస్తున్న వర్క్ అయినా ఇంకో విధంగా చేయండి, లేదా ఇంకొక వర్క్ అయినా చేయండి, బట్ ఏదో ఒక వర్క్ మాత్రం చేయండి. ఒకవేళ ఇక్కడ మనకు అన్ఫోర్చునేట్ సర్కమ్స్టెన్సెస్ వస్తే టైం మాత్రం వేస్ట్ చేసుకోవద్దు. ఓకే, దిస్ ఆల్ అబౌట్. థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఆఫ్ యూ.